केउठारे अछि आजी खेलिबा पई भी आसिला नाही। अरे मुन्ना ताकू सेही परे डका जाएनी। देख मु तते सुनाउची। सांगो माने मते क्षमा करि दबो। मु आजी मधुमाछी मानकर छता सजाडुथिली सेइथि पई मोर टिके विलंब हेई गला। ओ मोगली तू मन दुख करनी आमे चलो मिसिकी सबु जिबा। मते मो दीदी बहुत मने पडुची। खाइबारे एते लुण पकेइचु हमर पूरा तरकारी खराब कर देला ये। मते तो तरकारीडा भलो लागुजी एमितिरे भी मां को ब्लड प्रेशर हेइची बेसी लुण पकइले तांको देह पई भलो नुहे। कोन कहिलु ब्लड प्रेशर हेइची मते मोर हेइ था ब्लड प्रेशर तोर चिंता करिबा दरकार नाही। जदी मो पुओ कहूची बेसी लुण खाइबो से हक खाइबो तते एते सियाणिया हबाकू किए कहूथला। मो मां तो कहूची लुण खाइबो बेसी समाज से भी देखै होची एठी आसिलु आ सेठी टिके दउची तते मु। सेई दिन जेते बेले टुनी ता स्वामी ठु माडो खाउ थाए मुना मोगली आ माया टुनीर सासु घर को पहुंची सारी थिले। सेमाने झरका कोणरू देखुथिले केमिते टुनी ता स्वामी ठु माडो खाउची आ से ता सासु घरे जम्मा भी खुशी रे रहुनी। आ टुनी सेमानको एई विषय केबे भी किछि जणैनी। टुनीर जीवन बहुत खराब हे गलानी सी आगो भली आ खुशी रे नहीं। मुन्ना काश आमे ता जीवन बदलई पारंते मुन्ना। से दिन मुन्ना मोगली आ माया टुनी को भारी मने पकोथिले। आउ किछि समय परे सबुदिन भलिया से माने जंगल रे खेलाकुदा आरंभ करि देइथिले। जंगल रे खेलु खेलु तांकर दृष्टि गोटे अद्भुत यंत्र उपरे पडिबो। सांगो माने एइटा कोन जणा नाही मोगली एई जंगल रे एई अद्भुत यंत्र कोउठु आसिला। चलो ना आमे एई यंत्रर भितर को जाई के आसीबा। तापरे मुन्ना माया और मोगली से अद्भुत यंत्र भितर को पळेइले। से माने देखंती से यंत्र भितरे खूब सारा बटन लागिची। से माने से यंत्र को देखि कि खूब आश्चर्य हेले। मुन्ना और मोगली संगे संगे माया भी से यंत्र को देखि कि खूब आश्चर्यचकित हेइ जिवो आउ से यंत्रर गोटे बटन दबाई दबो। मते भारी डर लागुची एमिति आश्चर्य जिंस केमिति हेई पारे। सांगो माने तमे जानिचो किछि वर्ष पूर्वे मते गोटे केलाटी ता बसरे करी नैथिला आउ तापरे टुनी मते आसीकी सेई केलार कबळरो छडेइथिला। मो जानि पारुनी आमे एते वर्ष पूर्व को केमति पळे आसिले। सांगो माने किछि विपद आसीबा पूर्वरु चालो आमे सेई यंत्र भितरु को पुणी पसि जिबा। मोगली रो कहिबारु पुणी थरे तिनी सांगो माने से अद्भुत यंत्र भितरे पसि गले। आउ एई थर मुना किछि न भाबी चिंती गोटे बटन दबाई देला। मुनार बटन दबाई दबारु आउ थरे अद्भुत यंत्र रे हलचल मची गला। तते बोधे मने नथिबा एई जागा तो पिला दिनर जेतेबेले तू छोट थिलु तते तो घरर जणी चाकराणी तम घरु चोरेई की नै जाउथला आ मौसा माउसी भारी कष्ट रे तते से लुटेरा घरु पाइथिले। माया मुना मते तो लागुची आमे एई यंत्र माध्यम रे समयर खूब पछकु पळे आसुचंती। मते तो ज्ञान तो होउची एईटा गोटे टाइम मशीन जहा द्वारा आमे केते वर्ष पछकु पळे आसी पारिबा। या माने आमे टुनीर जीवन भी बदलई देई पारिबा। टुनीर बाहागर दिन को आमे जाई की सब बदलई दबा। अरे वाह मोगली तू तो खूब बुद्धिमान अटो। जहा हेले भी तू मोर ही सांग ना।
ଆମେ ଟୁନି ନାନୀର ଜୀବନ ପୁଣି ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିବା। ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ କୁ ପାଇକି ତିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଦିନ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ କୁ ଛାଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ମଲା ଶରୀର ପାଖରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି। କୁନି ପକ୍ଷୀ, ତମେ ଠିକ ଅଛ ନା? ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। ମୋ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବି? ମୁନା, ମାୟା, ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ପକ୍ଷୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ୟାକୁ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା। ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ତା ଛୁଆ ବେଳକୁ ପୁଣି ଫେରି ଯାଆନ୍ତା, ସିଏ ତା ବାପା ମା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତା। ଚାଲ ମୁନା, ଆମେ ଏଇ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇଯିବା। ମୋତେ ଛାଡ଼, ମୋତେ କୁଆଡେ ନେଇ ଆସିଲ? ମୋତେ ଛାଡ଼ ତମେ। ମୋ କଥା ମାନ କୁନି ଚଢେଇ, ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯା ଆଉ ଗୋଟେ ବଟନ ଦବାଇ ଦେ। ମୋ କଥା ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁ ତ ଛୁଆ ଦିନକୁ ଫେରି ଯିବୁ। କିଛି ସମୟ ତୁ ତ ବାପା ମା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ବିତେଇ ପାରିବୁ। ମୋ କଥା ମାନ କୁନି ଚଢେଇ। ମୁନା କଥା ଶୁଣିକି କୁନି ଚଢେଇ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ସିଏ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ର ବଟନ ଟା ଦବେଇ ଦେଲା ଆଉ ତାପରେ କୁନି ଚଢେଇ ତା ପିଲାଦିନକୁ ଫେରିଗଲା। ଆରେ ମୁନା, ମୋଗଲି, ଆମେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି। ଚାଲ ଆମେ ଟୁନିର ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ମାୟା, କିନ୍ତୁ ମାୟା, ମୋ ନାନୀକୁ ତା ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ନାନୀକୁ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ଆଣିବା? ମାୟା ଆଉ ମୁନାର କଥା ଶୁଣିକି ମୋଗଲି ଗୋଟେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ଏଇ ହେଲିକପ୍ଟରର ସାହାଯ୍ୟରେ ଟୁନିକୁ ତା ଶାଶୁ ଘର ନେଇ ଆସିବା। ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଟୁନିର ଶାଶୁ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବେ। ନାନୀ, ନାନୀ, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ ଛାତ ଉପରକୁ, ଆମେ ତତେ ନବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ତୁ? ଏତେ ଶବ୍ଦ କଣ ହଉଛି ଆମ ଛାତ ଉପରେ? କଣ ତୁ ତ ନାନୀକୁ ନେଇଯିବୁ? ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏଇ ଘରର କାମ ସବୁ କିଏ କରିବ? ସିଏ ଆମ ଘରର ବୋହୂ, ତୁ ତାକୁ ନେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ନାନୀ, ନାନୀ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆ, ଦୌଡ଼ିକି ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆ। ତୁ ଜମା ବି ଡରନି, ଆମେ ତତେ ନବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ତତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ମୁନାର ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଟୁନି ତା ଘର ଭିତରୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇକି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବସିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଚାରି ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଟୁନି, ତୁ ତ ବାହାଘରର ଦିନକୁ ଭାବିକି ଗୋଟେ ବଟନ ଦବାଇ ଦବୁ। ମୋଗଲିର ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଟୁନି ଡେରି ନ କରିକି ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ର ବଟନ ଟା ଦବାଇ ଦବ। ଆଉ ଚାରି ଜଣ ମିଶିକି ଟୁନିର ବାହାଘର ଦିନକୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ। ବାପା ଗୋ, ଆମଠୁ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାପା। ଏଇ ରଞ୍ଜିତ ଆଉ ତା ପରିବାର ଲୋକ ମତେ ଭାରି ଟର୍ଚର କଲେ। ତମେ କହୁଥିଲ ଏମାନେ ବହୁତ ଧନୀ, ଏମାନେ ତ ଗୋଟେ ଭିକାରୀଠୁ ବିଉଣା। ମତେ ଭାରି ମାରିଲେ ବାପା। ମୁଁ ଏଇ ରଞ୍ଜିତକୁ ବାହା ହେବିନି ବାପା। ହଁ ବାପା, ଏମାନେ ନାନୀକୁ ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ରଞ୍ଜିତକୁ ଧର, ମାର ମାର ୟାକୁ ସବୁ ମାର। ମୋ ନାନୀକୁ ଇଏ ବହୁତ ମାରିଛି, ମାର ୟାକୁ, ମାର ମାର ମାର। Run. ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମିଳିମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁକାଶାଗୁଣା ଜଙ୍ଗଲରେ ଧନୀ ହେବାରୁ ସେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ସେ ଜାଣି ବୁଝିକି ଜଙ୍ଗଲର ଗରିବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବ। ଟୁନି, ତୁ ଏଇ ଗଛ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ପଳା। ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଏଇ ଗଛରେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସୁକାଶାଗୁଣା, ମୁଇଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବି? ମୁଇଁ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏଇ ଗଛରେ ରହି ଆଇଲିନେ। ମୋ ବସା ବି ଏଢେ, ମତେ ତୁ ଭାରକାନି। ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁନି? ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିବାର ପରିଣାମ କଣ ହୁଏ ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି।
ଏମିତି କରିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେବି ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବି ବନିଯିବି। ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ମୋ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଅସୁର ନାଗମଣକୁ ଡାକି ଆଣିବି। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ କରିନେବି। ଆଉ ତାପରେ ସୁକା ଶାଗୁଣା ନିଜ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଅସୁର ନାଗମଣକୁ ଡାକିବ। ଓಂ ହିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଛେ, ଓಂ ହିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଛେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠି ଅସୁର ନାଗମଣ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅ ରାଜନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବି? ନାଗମଣ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଶତ୍ରୁର ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକିବି, ତମେ ତତ୍ପର ଆସିକି ମୋର ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବ। ଏବେ ମୁଁ ହିଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଅଟେ। ଜି ରାଜନ, ମୋତେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇପଟେ ଟୁନି ହାର ନ ମାନିକି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ମୋଗଲିକୁ ସଭାରେ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଥିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାୟାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ମାୟାକୁ ତା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭକାମନା ଦେଇ ପଠେଇଦବା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ମୋର ମଣିକୁ ସମର୍ପିତ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ମଣିର ଶକ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ମୋର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଓ ତାପରେ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନାକୁ ନେଇ ନିଜ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଯିବ। ସିଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଉତ୍ତରର ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଯାଇ ନିଜ ମଣିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିଥାଏ। ମାୟାର ଯିବାର ଟିକେ ପରେ ଟୁନି ବି ସଭାରେ ସାମିଲ ହେଇଗଲା। ଏ ମୋଗଲି, ମତେ ଶାଗୁଣା ବହୁତ ମାରିଲା ରେ ମୋଗଲି, ମତେ ମୋ ଘରୁ ବି କାଢିଦେଲା। ସୁକା ଶାଗୁଣାର ଏତେ ସାହସ? ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲ ତାକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପାନ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାପରେ ମୋଗଲି, ଟୁନି ସୁକା ଶାଗୁଣାର ମହଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସୁକା ଶାଗୁଣାର ମହଲ ଭିତରକୁ ପଶି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବି କରିଦେଲେ। ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ? ମୁଁ ତତେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି। ଏହାକୁ ଦେଖି ସୁକା ଶାଗୁଣା ଭୟଭୀତ ହେଇ ତା ମହଲକୁ ଛାଡି ତା କୃତ୍ରିମ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଳେଇଗଲା। ତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇ ସିଏ ତା ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ପୁଣି ଥରେ ନାଗମଣ ଅସୁରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଓಂ ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଛେ, ଓಂ ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଛେ। ରାଜନ, ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ନାଗମଣ, ତମକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ମନୁଷ୍ୟ ପିଲାକୁ ମାରିବାର ଅଛି। ଏବେ ତା ସାଥୀ ନାଗିନୀ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ। ନାଗମଣ, ଏଇ ସ୍ଥିତିର ସଠିକ ଲାଭ ଉଠେଇକି ମୋଗଲିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖତମ କରିଦିଅ। ଜି ରାଜନ, ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବି। ନାଗମଣ ଅସୁର ସୁକ ଶାଗୁଣାର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ମୋଗଲିକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେ ଦେଖିବ ମୋଗଲି ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଶୋଇକି ରହିଛି। ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ, ତୁ ବୋଧେ ମୋ ରାଜନ ଆଉ ମୋର ପ୍ରକୋପକୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ଆଜି ତୋର ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଶେଷ ଦିନ ଅଟେ। ତୁ ଏବେ ମୋ ପ୍ରକୋପରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତତେ ଆଜି ମରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତତେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜିତିବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ବି ଯିବି ନାହିଁ ଅସୁର। ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖାଉଛି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତି କଣ ଅଟେ। ଏମିତି କଥା କହି ମୋଗଲି ସେଇ ଜାଗା ଛାଡି ହାତୀ ରାଜା ପାଖକୁ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିବ। ଭୋଲା, ମତେ ତ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଭୋଲା। ଏଇ ନାଗମଣ ଅସୁରକୁ ଆମକୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଭୋଲା। ତୁ ନିଜର ଶୁଣ୍ଢରେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିନେ ଭୋଳା। ଆଉ ତାପରେ ହାତୀ ରାଜା ଭୋଳା ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ଖୁବ୍ ସାରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନବ। ଆଉ ସିଏ ଅସୁର ନାଗମଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଯିବ।
ନାଗମଣ ତା ପାଟି ଭିତରୁ ନିଆଁ କାଢୁଥିଲା ବେଳେ ହାତୀରାଜା ତା ଶୁଣ୍ଢରୁ ପାଣି କାଢିକି ନାଗମଣର ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ଚାଲୁଥିବ। ଆଉ ମୋଗଲି ଡେରି ନ କରି ତା ସାଙ୍ଗ ମଧୁମାଛି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ଡାକି ନବ। ପଥର ଛତାରେ ବାଜିବାରୁ ମଧୁମାଛି ମାନେ ମୋଗଲିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ନାଗମଣ ଅସୁର ପଛରେ ଲାଗିଯିବେ। ଦେହ ଜଳି ଉଠିଲାଣି। ମଧୁମାଛି ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁ ଅସୁର ନାଗମଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଉଠିବ। ହାତୀରାଜା ଭୋଳା ତା ଶୁଣ୍ଢରେ ନାଗମଣକୁ ଧରିକି ଖୁବ୍ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ତାପରେ ଅସୁର ନାଗମଣ ମୋଗଲି ଆଉ ହାତୀକୁ ନ ପାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାତରେ ପେଲିକି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ରାଜନ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋଗଲିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜନ। ମୋ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ମତେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛି ରାଜନ। ମତେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ନାଗମଣ, ମୁଁ ତମକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ମୋଗଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋଗଲି ସଭାକୁ ଆସିପାରି ନଥାଏ। ଏହାକୁ ଦେଖି ସୁକା ଶାଗୁଣା ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ସୁକା ଶାଗୁଣାର ଅତ୍ୟାଚାର ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ସେମାନଙ୍କର ଘର ଆଉ ଜାଗାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନଉଥିବ। ଆଉ ଏଇପଟେ ମୋଗଲି ଆଉ ହାତୀରାଜା ସୁରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଥିବେ। ଭୋଲା, ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ସୁରଙ୍ଗ ଭିତରେ କିଏ ପାଇବ କି ନାହିଁ। ମୋଗଲି ରେ, ତୁଇ ଆମକୁ ଛାଡିକି କିନ୍ତି ପଳେଇଲୁ? ତୋ ବିନା ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଅଛୁ ମୋଗଲି। ଟୁନି, ତୁ ପୁଣି ମୋଗଲିର ନାଁ ନେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ନିଅ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ କେହି ବି ମୋଗଲିର ନାଁ ନବ ସେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଟୁନି, ଯେହେତୁ ତୁ ଆଜି ମୋଗଲିର ନାଁ ନେଇଛୁ, ତତେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୀରବ କରିଦେବି। ଆସ ଆସ ପକ୍ଷୀମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ମୋଗଲିର ନାଁ ନେଲେ କଣ ହୁଏ। ଆଣ ଏଇ ଟୁନିକୁ ଧରିନିଅ, ଶୁଳିରେ ଚଢେଇବା। ଏହା କହି ସୁକା ଶାଗୁଣା ଟୁନିକୁ ଉଠେଇକି ନିଜ ମହଲ ଆଡକୁ ନେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟୁନିକୁ ତା ମହଲ ଆଡକୁ ନେଉଥାଏ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷା ହବାକୁ ଲାଗିବ। ବର୍ଷାରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ମୋଗଲି ଆଉ ଭୋଳା ଥିବା ସୁରଙ୍ଗରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହବାକୁ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭୋଳା ଓ ମୋଗଲି ସୁରଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ମୋଗଲି ଡେରି ନ କରିକି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିବ। ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେ ଆସିବାର ଦେଖି ବାଉରି ବଗ ମୋଗଲିକୁ ଡାକିବ। ଆରେ ମୋଗଲି, ତୁ ଏତେ ଦିନ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଆମେ ତତେ ଏତେ ଦିନ କେତେ ଜାଗାରେ ଖୋଜିଲୁ। ଆମକୁ ଲାଗିଲା ସୁକା ଶାଗୁଣା ତତେ ମାରି ଦେଇଛି। ମୋଗଲି, ତୁ ଜାଣିଛୁ, ତୁ ଗଲା ପରେ ସୁକା ଶାଗୁଣା ଆମକୁ ଭାରି ହଇରାଣ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଟୁନିକୁ ସେ ମହଲକୁ ନେଇକି ଗଲା। ସେ ତା ମହଲରେ ତାକୁ ଶୁଳି ଚଢେଇ ଦବ। ମୋଗଲି, ତୁ ଆଉ ଡେରି କରନି। ତୁ ସୁକା ଶାଗୁଣାର ମହଲକୁ ଚାଲିଯା ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ମୋଗଲି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ମୋଗଲି ଡେରି ନ କରି ସୁକା ଶାଗୁଣାର ମହଲକୁ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁକା ଶାଗୁଣା ଟୁନିକୁ ଶୁଳି ଦବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ, ମୋଗଲି ଆସିକି ଟୁନିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ନବ ଆଉ ସୁକା ଶାଗୁଣାକୁ ତା ନିଜ ଶୁଳିରେ ଚଢେଇ ଦବ।